आज हम 9वीं कक्षा में दूसरा पार्ट गाने वाली चिड़िया पार्ट के बारे में हम देखेंगे। इधर गाने वाली चिड़िया बोले तो सिंगिंग बर्ड, चिड़िया बोले तो बर्ड, पक्षी खग विहग कहते हैं। इधर पहला एक चित्र दिए है। इस चित्र में ये किसान, ये दो बैल, किसान अपने बैलों की सहायता से खेत में जोतता है। ये पूरे खेत पानी से भरा हुआ है। इधर 3 प्रश्न दिए हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है? किसान, 2 बैल और पानी से भरा हुआ खेत। और दूसरा प्रश्न, वे क्या कर रहे हैं? किसान बैलों की सहायता से खेत को जोतता है, అంటే పొలం దున్నుతున్నాడు అన్నమాట। इनकी मेहनत पर अपने विचार लिखिए। मेहनत बोले तो हार्ड वर्क। మరి ఇతని యొక్క హార్డ్ వర్క్ మీద మీరు మీ యొక్క మాటల్లో చెప్పండి। इनकी मेहनत पर अपने विचार लिखिए। किसान हमेशा काम करता है, दिन भर काम करता है। उनको हमारे जैसे छुट्टी रविवार ऐसा नहीं होता है, हमेशा दिन भर काम करता है। वो कई प्रकार के फसल उगा के हमको देते हैं। सब्जियाँ, मिर्ची, कपास, गेहूँ, चावल, उड़द, ज्वार, ऐसा कई प्रकार के फसल उगाते हैं। गांव से हमको बेचते हैं। सभी लोगों को अन्न देता है, इसीलिए किसान लोगों को अन्नदाता कहते हैं। किसान का समानार्थक शब्द कृषक, फार्मर, ऐसा लिखना है। अब पाठ देखेंगे। यह कहानी है। एक राजा था, वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। इधर एक राजा था, कहानी बताते समय हम कहते हैं ना वंस अपॉन ए टाइम, ऐसा एक రాజా అంటే ఒకనొక టైంలో ఒక రాజుగారు ఉండేవారు అన్నమాట। वह बहुत ही सुंदर महल में रहता था। वो कहाँ रहता है? वो रहने के लिए बहुत सुंदर महल है। సుందర్ बोले तो బ్యూటిఫుల్ ప్యాలెస్। అతనికి చాలా అందమైనటువంటి రాజభవనం ఉండేదన్నమాట। సుందర్ बोले तो బ్యూటిఫుల్, असुंदर इसका उल्टे शब्द महल ప్యాలెస్। అంటే ఇప్పుడు మన మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ అవి చూస్తే చాలా అందంగా ఉంటాయన్నమాట। అంటే రాజుగారికి, ఎవరైనా సరే రాజుగారి దగ్గర చాలా మనీ ఉంటుంది కాబట్టి అతను తను నివసించడానికి ఇలా అందమైనటువంటి కోటలు కట్టుకుంటారనమాట ఎక్కడైనా సరే। ఉసే అపనే మహల్ పర్ బహుత్ గర్వ్ తా, మరి అతనికి తన యొక్క ప్యాలెస్ చూసుకుని చాలా గర్వపడుతూ ఉండేవాడు అనమాట। బహుత్ బోలే తో జ్యాదా, ఇస్కా ఉల్టే శబ్द కమ్, గర్వ్ బోలే తో घमंड। उस महल को देखने संसार के कोने कोने से यात्री आते थे। మరి ఆ రాజమహల్, అందమైనటువంటి రాజభవనాన్ని చూడటానికి సంసార్ బోలే తో దునియా, కోనే కోనే బోలే తో हर एक जगह, यह एक పునరుక్తి శబ్द से యాత్రి ఆతే थे, అంటే మూల మూల నుంచి కూడా ఆ యొక్క ప్యాలెస్ని చూడటానికి యాత్రికులు వచ్చేవాళ్ళు అనమాట। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बातें लिखी। మరి వాళ్ళు రావడమే కాదు, వాళ్ళ యొక్క యాత్ర గురించి వర్ణిస్తూ, ఆ యొక్క రాజమహల్ యొక్క అందాన్ని గురించి వర్ణిస్తూ రాసేవాళ్ళు అనమాట। వర్ణన్ బోలేతో బఖాన్ కర్నా, టు డిస్క్రైబ్, సుందరత అంటే దాని యొక్క అందాన్ని, ఖూబ్సూరత్, సుందర్ బోలేతో ఖూబ్సూరత్, అందాన్ని గురించి రాస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట। ఉన్హోనే ఏక్ గానే వాలీ చిడియా కే బారే మే భీ లిఖా। మరి ఆ యొక్క రాజ్మహల్ గురించి, అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి పాట పాడే పక్షిని గురించి కూడా రాశారనమాట। చిడియా बोले तो कग। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी। మరి ఈ యొక్క రాజ్ మహల్ దగ్గర ఇంకేముందనమాట, ఒక ఫారెస్ట్ కూడా ఉండేదనమాట। और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। चिड़िया कहाँ रहता है? वो जंगल में रहता है। वो चिड़िया की विशेषता क्या है? बहुत मधुर स्वर में गाती है, इसीलिए यात्रियों ने अपने पुस्तक में, अपने वर्णन में ये चिड़िया के बारे में लिखे हैं। నెక్స్ట్, రాజానే ఇస్ చిడియాకు కభీ నహీ దేఖా థా। మరి రాజుగారు ఎప్పుడు కూడా ఈ పక్షిని చూడలేదన్నమాట। ఇక్కడ థా, తే, ती, भूतकाल में ऐसा आता है ना, ता ते ती ऐसा आ गए तो ये भूतकाल, एक वाक्य में ऐसा आ गए तो ये फास्ट टेंस में है, అంటే ఇది ఎప్పుడు జరిగిపోయినటువంటి స్టోరీ। यात्रियों का यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। మరి రాజుగారు ఆ యొక్క యాత్రికులు రాసినటువంటి వాళ్ళ యొక్క యాత్రా విశేషాల గురించి చదివేటప్పుడు ఈ యొక్క పక్షి గురించి తెలిసిందనమాట।
మనం అప్పుడప్పుడు ఈనాడు మ్యాగజైన్లో చూసినట్లయితే ఇలా అంటే తను వెళ్ళినటువంటి యాత్ర విశేషాల గురించి రాస్తూ ఉంటారనమాట. అలా రాసి ఉండవచ్చు వీళ్ళు కూడా. राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा। राजा अपोजिट वर्ड रानी, राजा का समानार्थक शब्द सम्राट, किंग। మరి అతను ఏం కోరుకున్నాడు, ఆ పక్షిని చూడాలని కోరుకున్నాడు అనమాట. और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, सेवक बोले तो सोल्जर्स, तुरंत उसने क्या किया, अपने सोल्जर्स को बुला के ऐसा ऑर्डर कर दिया, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया, మీరు ఎప్పుడు కూడా నాకు ఆ పాడే పక్షిని గురించి ఎప్పుడు చెప్పలేదు, ఎందుకు చెప్పలేదు అని అడిగాడు అనమాట. जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले, आओ मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। इधर देखिए ये विस्मयादि बोधक, हर्ष दुख संतोष ऐसा विषय बताते समय वाक्य में ऐसा विस्मयादि बोधक हम उपयोग करते हैं। ऐसा ऑर्डर कर दिया राजा सेवकों से, क्या कहा, जाओ जंगल में उस चिड़िया को ढूंढ के पकड़ ले आइए, पकड़ना बोलते टू कैच, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ, चाहता बोलते टू वांट, ఐ వాంట్ టు లిజన్ దట్ బర్డ్స్ వాయిస్, అంటే నేను ఆ యొక్క బర్డ్ యొక్క వాయిస్ వినాలనుకుంటున్నాను. మై इधर देखिए ना इस वाक्य में मई आ गया, पहला अंत में हूँ आ गया, मई आने पर उस वाक्य के अंत में ऐसा हूँ आना है, ये कंपल्सरी, ऐसा मई हूँ आना है. అంటే వాళ్ళకి ఆర్డర్ వేశాడు అనమాట, నేను వినాలనుకుంటున్నాను, ఆ పక్షి ఎక్కడుందో తీసుకురండి అని ఆర్డర్ వేశాడు అనమాట. అంటే మరి రాజుగారికి ఆర్డర్ వేస్తే తప్పనిసరిగా వెళ్ళి తీసుకొస్తారు, రాజుగారు మాట వినాల్సిందే కదా. రాజాకే సేవకోం నే భీ ఉస్ చిడియా కో భీ కభీ నహీ దేఖా తా, అసలు విషయం ఏంటంటే సేవకులు కూడా ఇంతవరకు చూడలేదన్నమాట ఆ పక్షిని. और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था, ఆ సేవకులే కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవ్వరు కూడా ఆ పక్షి గురించి తెలియదు అనమాట ఎవరికి కూడా. చిడియాకో ఢూండ్నే సైనిక్ జంగల్ మే గయే, ఢూండ్నా బోలేతో కోజ్ సెర్చ్, అంటే వెతకడం కోసం, ఆ పక్షిని వెతకడం కోసం సోల్జర్స్ అడవికి వెళ్ళారనమాట. ఢూండ్తే ఢూండ్తే ఉన్హే ఏక్ లड़की మిలి, लड़की बोले तो गर्ल, जैसा वन गर्ल जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था, वो लड़की से ऐसा पूछा, मेरा राजा ऐसा कहा इस जंगल में एक चिड़िया, एक गाने वाली चिड़िया है, वो किधर है, मुझे दिखाओ ना, ऐसा वो लड़की से पूछने से वो लड़की इसी प्रकार कहा, गाते हुए चिड़िया देखा था, मुझे पता है, ऐसा बताई थी. गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, वो लड़की ऐसा कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को. పాప ఏమంటుంది, నాకు తెలుసు, ఆ పాట పాడే పక్షి గురించి నాకు తెలుసు, నేను చెప్తాను అని అంటుందన్నమాట. ఓహో వా కితనే మధుర్ స్వర్ మే గాతి హై, చాలా సంతోషంగా చెప్తుందన్నమాట. ఏ బి విస్మయాది బోధక్, యహ ఏక్ విస్మయాది వాక్యం, విస్మయాది బోధక్ వాక్యం. ఓహో వా కితనే మధుర్ స్వర్ మే గాతి హై, ఓ ఎంత ఆ పక్ష నాకు తెలుసు, చాలా మధురంగా పాడుతుందన్నమాట అని చెప్తుందన్నమాట. जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है. ఎప్పుడైతే నేను నా పనిని ముగించుకొని, సమాప్త్ బోలేతో టు ఎండ్ అంటే ముగించుకొని, సంధ్యా సమయ సాయంకాలకి సమయ షామ్కే సమయ ఘర్కో జాతీ హూ, లౌట్నా అంటే వాపస్, టు కమ్ బ్యాక్ రిటర్న్, ఇంటికి వెళ్తాను, అప్పుడు నాకు రాస్తే భర్ అంటే దారి పొడవునా కూడా తన యొక్క మధురమైనటువంటి సంగీతాన్ని వినిపిస్తుంది. मीठा मीठा दो बार आ गया, यह पुनरुक्ति शब्द है, एक शब्द दो बार ऐसा आ गए तो पुनरुक्ति शब्द అంటారంటే తెలుగులో జంట పదాలు అంటాం కదా అది. సమాప్త్ బోలేతో ఎండ్, సంధ్య బోలేతో సాయంకాల యా షామ్, నాకు దారి పొడవునా కూడా సంగీతం వినిపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ పక్ష నాకెందుకు తెలియదు, నాకు తెలుసు, మీకు చూపిస్తాను అని అంటుందన్నమాట ఆ పాప. ఇస్సే మేరీ సారీ తకాన్ దూర్ హో జాతీ హై, తకాన్ బోలేతో టైర్డ్, అలసిపోవడం అన్నమాట. అలా వినిపించడం వల్ల నేను రోజంతా పడ్డ కష్టమంతా మర్చిపోతాను అని చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట. सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, वो रिक्वेस्ट किए है, अनुरोध बोले तो रिक्वेस्ट, वो सोल्जर्स पूछने से वो लड़की ने चिड़िया के बारे में बताई थी. मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं. ఓ అందమైనటువంటి పక్షి, మా రాజుగారు నీ యొక్క సంగీతాన్ని వినాలని కోరుకుంటున్నారు. క్యా తుమ్ ఉన్హే అపనా గానా సునావోగి, మరి నువ్వు మా రాజుగారికి నీ యొక్క మధురమైనటువంటి సంగీతాన్ని వినిపిస్తావా అని అడుగుతుందనమాట.
सुनावोगी हियर स्त्रीलिंग सुनावोगी। छोटी इसका उल्टे शब्द बड़ी। सुंदर ऑपोजिट वर्ड असुंदर। लड़की बहुवचन लड़कियां। अनुरोध बोले तो रिक्वेस्ट। आवाज ध्वनि। राजा बोले तो रूप सम्राट। गाना बोले तो गीत। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली। ये सिंगिंग बर्ड, ये चिड़िया है पक्षी, ये राजा है। लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है। बातें हमेशा स्त्रीलिंग शब्द, इसीलिए इस शब्द के पहले की आते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग शब्द के पहले आते हैं। चिड़िया, चिड़िया एक वचन में ऐसे लिखते हैं, बहुवचन में लिखे तो ऊपर ऐसा చంద్ర బిందు आते हैं। మరి ఆ పాప మాటలు విని పక్షి ఇలా అంటుంది, నా సంగీతము ఇక్కడ ఈ హరే బరే జంగల్ అంటే పచ్చగా ఉన్నటువంటి అడవిలో పొలాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మంచిగా అనిపిస్తాయి, ఇక్కడ వాళ్ళ కోసమే నేను పాడుతాను అని అంటుందన్నమాట. ఫిర్బీ లేకిన్, ఫిర్బీ అంటే కానీ, మై రాజాకు అపనా గానా అవశ్య సునాऊंगी, నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నేను రాజుగారి కోసం కూడా వినిపిస్తాను అని చెప్తుందన్నమాట. सुनकर बोले तो टू लिजन, बोलना टू टेल। हरे भरे यह एक युग्म शब्द है। ग्रीनरी जंगल, वन कानन। खेत बोले तो फील्ड्स। अच्छा बोले तो इसका उल्टे शब्द बुरा। राजा अपोजिट रानी। अवश्य बोले तो कंपल्सरी। सुनावोगी అంటే వినిపిస్తాను అని. అగలే దిన్ దర్బార్ లగా హువా తా, అగలే దిన్ బోల్తే నెక్స్ట్ డే. మరి నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు పాప చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు బ్యాక్ వచ్చేసారనమాట, రాజ్యానికి వచ్చేసి రాజుగారికి జరిగిందంతా చెప్పారు. నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు రాజ్ దర్బార్ని ఏర్పాటు చేశారనమాట. లడకి సహిత సభీ ఉపస్థితే, ఆ పాపతో పాటు అందరూ కూడా రాజ్ దర్బార్లో ఉన్నారనమాట. ఉపస్థితి బోలేతో ప్రెజెంట్, ఇస్కా ఉల్టే శబ్ద అనుపస్థిత్. తబి ఉడ్తీ హుయి చిడియా వహ ఆయి, ఎక్కడి నుంచో పక్షి ఎగురుకుంటూ అక్కడికి వచ్చిందనమాట. వహా బోలేతో దేర్, ఆయి और अपने మధుర ఆవాజ్ మే గానే లగి. రావడమే కాదు, ఆ పక్షి వచ్చిన తర్వాత పాట పాడుతూ ఉందన్నమాట. పాట పాడుతూ అందరినీ విస్మయానికి గురి చేసింది. बच्चों आने वाले पार्ट, सर बाकी पार्ट आने वाले वीडियो में मैं बताऊं. धन्यवाद बच्चों.